عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ والد و منصور رکھ دے حیات دی محیے یا فضا کے واسطے سور عرفان و علو حمد حسنا و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے. ایک 104 عرس رضوی بڑی شان و شوکت سے منایا گیا، جس میں لاکھوں عقیدت مندوں نے اپنے محسن کو خراج پیش کیا. آداب، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل تیز بریلی نیوز. مسلمانوں سے اپنے بچے بچیوں پر تعلیم دینے و ان پر خاص نظر رکھنے کی گئی اپیل. 2:38 پر کل شریف کی رسم ادا کی گئی. 104ویں عرس رضوی کے آخری دن آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کل شریف کی رسم لاکھوں کے مجمع میں ادا کی گئی. اس موقع پر سجادہ نشین سمیت تمام علماء نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے نام خاص پیغام جاری کیا گیا. کل شریف کے بعد 3 روزہ عرس کا سماپن ہو گیا. کل کے بعد اسلامیہ میدان میں سجادہ نشین مفتی حسن میاں نے نماز جمعہ ادا کرایا. اس سے پہلے ملک ہندوستان سمیت دنیا بھر میں امن و سکون و خوشحالی کی خصوصی دعا کی. میڈیا پربھاری ناصر قریشی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ آج کی محفل کا آغاز درگاہ پرمکھ حضرت مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں کی سرپرستی، سجادہ نشین مفتی احسن رضا قادری احسن میاں کی صدارت و سید آصف میاں اور عرس پربھاری راشد علی خان کی دیکھ ریکھ میں ہوا. قاری علیم رضا ساؤتھ افریقہ نے قرآن کی تلاوت کی. پھر علماء کی تقریر کا سلسلہ شروع ہوا. مفتی گلفام رامپوری و مولانا زاہد رضا نے سجادہ نشین مفتی احسن میاں کا پیغام زائرین تک پہنچاتے ہوئے کہا کہ مسلمان اپنے بچے و بچیوں کا خاص خیال رکھیں و ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دلانے پر خاص زور دیں تاکہ بچے اپنا بھلا برا سمجھ سکیں. کہا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی وقت پر بہتر رشتہ دیکھ کر شادی کرا دیں تاکہ بچے بچیاں کوئی غلط قدم نہ اٹھا سکیں. اس سے قانونی ویوستھا میں بھی خلل پڑتا ہے. ساتھ ہی شادیوں میں فضول خرچی و دہیج جیسی سماجک برائیوں کو ختم کریں. نبیر اعلیٰ حضرت توصیف رضا خان توصیف میاں نے اپنے خطاب میں اعلیٰ حضرت نے مذہب و ملت کے لیے جو عظیم خدمات انجام دی، آج دنیا حیران ہے. جہاں ایک طرف فتویٰ عالمگیری جیسے اس وقت کے 500 علماء مل کر 2 جلدوں میں تیار کرتے ہیں، وہی وقت کے امام احمد رضا تنہا فتویٰ رضویہ 12 جلدوں میں لکھ دیتے ہیں، جس سے دنیا بھر میں آج بھی شرعی مسئلے حل کیے جا رہے ہیں. نبیر اعلیٰ حضرت مفتی ارسلان رضا خان ارسلان میاں نے کہا کہ عشق و محبت، علم و تحقیق کا نام رضویت ہے. نبی کریم کی پیروی کا نام رضویت ہے. سنیت کا مشن اعلیٰ حضرت کے دادا مفتی رضا علی خان نے جو شروع کیا، جو آج بھی جاری ہے. اعلیٰ حضرت و ان کے بعد مفتی اعظم اور تاج الشریعہ کے وصال کے بعد جو خلا پیدا ہوا، جس کی کمی کبھی پوری نہیں کی جا سکتی. مفتی سلیم نوری نے سبھی سے مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنے اور علم حاصل کرنے پر زور دیا. بھارتی کورٹ میں بڑھتے مقدموں کی سنکھیا کے مد نظر اپنے چھوٹے موٹے مسئلے آپس میں ہی سلجھانے کی اپیل کی. مفتی عاقل رضوی و علامہ صغیر اختر جوکھن پوری نے پیغام دیا کہ ترنگا جھنڈا جس طرح ہمارے ملک کی پہچان ہے اور ہم لوگوں نے جشن آزادی کے موقع پر گھر لگایا، ٹھیک اسی طرح پیغمبر اسلام کی یوم ولادت کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان پرچم رسالت اپنے گھروں پر لگا کر عاشق رسول کا ثبوت دیں. مفتی عاقل رضوی نے دوسرا پیغام دیا کہ مسلمان اپنے بھائی کے جھگڑے فساد شرعی روشنی میں حل کریں، بے وجہ مقدمے بازی میں نہ پھنسیں. مفتی ایوب نے دیہات میں نماز جمعہ و لاؤڈ اسپیکر پر نماز کو لے کر چرچا کی. قاری سخاوت نوری نے مسلمانوں کے جلوس میں بجتے ڈی جے پر سخت مذمت کرتے ہوئے آنے والے جلوس محمدی پر ڈی جے پر سختی سے روک لگانے کو کہا. قاری اقبال رضا نے کہا کہ جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو دنیا کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں ان کو یاد ہمیشہ رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج 104 سال بعد بھی دنیا اعلیٰ حضرت کو یاد کر رہی ہے. لندن سے آئے علامہ اظہر القادری نے اپنا اخلاق و کردار بہتر کرنے و اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کرنے کو کہا. مولانا مختار بہیڑوی نے درگاہ پرمکھ کا پیغام سناتے ہوئے اسلامیہ کی کمیٹی سے باؤنڈری وال بنانے و کالج کے میدان کو قبضہ مکت کرنے کو کہا. آگے کہا کہ کمیٹی نہیں کر پاتی ہے تو درگاہ اپنے استر سے قدم اٹھائے گی.
मौलाना नोमान अख्तर व मौलाना हाशिम रजा ने कहा कि अंग्रेजों का मिशन था कि लड़ाओ और राज्य करो। जब हक परस्तों की आवाज़ दबाई जा रही थी, उस वक्त में उलेमा की बड़ी जमात ने देश की खातिर कुर्बानियां देकर मुल्क को आज़ाद कराने में अहम किरदार निभाया। मुफ्ती सैयद कफील हाशमी ने कहा कि आला हज़रत ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की। मुफ्ती इमरान हनफी ने आला हज़रत को भारत रत्न कहा और हुकूमत से भारत रत्न देने की मांग की। वहीं नासिर कुरैशी ने कहा। रिपोर्ट जमीर अहमद। हजरत क्या नाम है आपका? नासिर कुरैशी, मीडिया प्रभारी दरगाह आला हज़रत। आज जो कुल का प्रोग्राम चला है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी का उर्स 21 सितंबर से यहाँ मनाया जा रहा था। आज 23 सितंबर, जैसा अभी आपने देखा कि जुमा के रोज़ 2:38 पर यहाँ कुलशीफ की रस्म अदा की गई। इसी के साथ 3 रोज़ा उर्स का इख्तिताम हुआ। इस उर्स रज़वी के स्टेज से दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी, एहसन मियाँ साहब का पैगाम मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब और मौलाना जाहिद रज़ा साहब ने पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने बच्चों और अपनी बेटियों और बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। जब वो बालिग हो जाएं तो उनकी वक्त पर उनकी शादियाँ और निकाह कर दें। कुछ ऐसे मसले पिछले दिनों में आए हैं कि बच्चियों ने गलत कदम उठा लिए, इस वजह से कानून व्यवस्था को भी खतरा होता है। और अपने बच्चियों को इल्म दीन ज़रूर सिखाएं ताकि वो अच्छे और बुरे का समझ सकें। इसके साथ ही जो मुसलमानों में इस टाइम बहुत तेज़ी के साथ शादियों में डीजे बाजे ढोल ताशों का जो चलन चल रहा है, उसको लेकर भी यहाँ से पैगाम दिया गया कि ऐसी शादियाँ जिन मुसलमानों की जहाँ पर बाजे बजते हो, ढोल बजते हो, डीजे होते हो, उन हिंदुस्तान भर के काजियों से अपील की ऐसे निकाह बिल्कुल भी ना पढ़ाएं। इसके अलावा यहाँ पर मुफ्ती आतिल नज़वी जो मदरसा मंज़िल इस्लाम के सदर हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से तिरंगा झंडा जो है हमारे देश की पहचान है और 15 अगस्त पर हर घर में लहराया गया था, इसी तरह से सुन्नत रसूल जो परचम रिसालत है वो पैगम्बर इस्लाम हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत आने वाली है। बारगाह शरीफ को मुसलमान दुनिया भर में परचम रिसालत अपने अपने घरों में लहराएं और इश्क़ मोहब्बत का पैगाम दें। जैसे कि अभी आपने बताया कि डीजे पे प्रतिबंध लगा दें, अभी लगातार 2-3 दिन से चादरें जो आ रही हैं सब डीजे पे ही आ रही हैं, इसके लिए आपने क्या इंतजाम किया? देखिए, हम लोगों ने यहाँ आप लोग बराबर अपील कर रहे हैं और हम लोगों ने पिछले साल भी रुकवाया था और इस बार भी सज्जादा नशीन ने चादरों पर ही रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था, सज्जादा नशीन ने एक अपील जारी की थी, अगर किसी ज़ायरीन को फूल पेश करना है तो दरगाह पर फूल पेश कर, चादरों को पेश ना करें। इन चादरों के पैसों से किसी गरीब लड़की की शादी करा दें, किसी बीमार का इलाज करा दें, कोई तालिब इल्म है तो उसको किताबें मुहैया करा दें। लेकिन फिर भी बहुत हद तक रोक लगी है। चंद लोग जो लाए थे तो उनको दरगाह पर आते आते डीजे बंद करा दिया। जहाँ तक हमारी टीम की निगाह रही, उन लोगों ने डीजे बंद कराया। ये 12 रबीउल अव्वल में, अभी जो 12 रबीउल अव्वल आ रही है, अव्वल में इसमें डीजे पे आप क्या लगाम लगा सकते हैं दरगाह के माध्यम से? दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन ने बताया है कि 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस पौड़ा पीर से निकलेगा, उसमें अंजुमनों को सख्त हिदायत दी है कि वो लोग डीजे लेकर ना आए। अगर वो कोई भी अंजुमन डीजे लेकर आती है तो उसको जुलूस में शामिल नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो वो उसके खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस्लाम में डीजे की कोई जगह नहीं है। पुलिस का क्या सहयोग रहा? पुलिस प्रशासन का और दरगाह इंतजामिया का, चूँकि लाखों लोगों का मजमा होता है जिसमें पुलिस प्रशासन भी इंतजाम करता है, दरगाह इंतजामिया ने भी हम लोगों ने इंतजाम किया है। ज़ायरीनों के ठहरने के लिए, खाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। इसके लिए मैं सज्जादा नशीन की जानिब से तमाम आला अफसरान को मुबारकबाद देता हूँ। वो काबिल तारीफ है। कहीं कोई इतने बड़े मजमे में कोई कमी रह गई हो, ज़ायरीनों को कहीं कोई दिक्कत आई हो तो उसके लिए हम माज़रत दुआ।